हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुखविंदर कौर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स GGDST कॉलेज हरियाणा हुशियारपुर। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਇਸ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 4 ਹੈਗੇ ਆ: ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਡ ਆ, ਲੈਂਡ ਦਾ ਰਿਵਰਡ ਹੈਗਾ ਵੇਜਸ, ਲੇਬਰ ਲੈਂਡ ਦਾ ਰੈਂਟ, ਵੇਜਸ ਲੇਬਰ ਦਾ, कैपिटल रेट ऑफ इंटरस्ट एंड एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड जोड़ा वो प्रॉफिट। और इन्होंने चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर के विचों जोड़ा लेबर ते कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये किन्ने किस परसेंटेज दे विच, किस रेशो दे विच यूज़ होंदे पे आ, उस ते डिपेंड करता कि साडी जिहड़ी टेक्निक आ वो लेबर इंटेंसिव कहाएगी जां कैपिटल इंटेंसिव। जे ज़्यादा परसेंटेज लेबर की होवे तो उस टेक्निक नूं आपां लेबर इंटेंसिव कह दिंदे आ। तो ये जे इस लेबर कैपिटल की रेशो के ज़्यादा जी कैपिटल होवे तो उस टेक्निक नूं आपां कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कह दिंदे हैं। तो मेलानोबिस, लेवनस्टाइन ते रोस्टो इकोनॉमिस्ट है जिहड़े मेलानोबिस, लेवनस्टाइन एंड रोस्टो, उन्हां दा मनना सी कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ जिहड़ियां हुंदियां उन्हां नूं जल्दी ग्रोथ करन लई, अपने ग्रोथ रेट नूं वधाउण दे लई जरूरी है कि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स है जिहड़ियां उन्हां नूं अडॉप्ट करन। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो हुंदी है, पूंजी प्रधान तकनीक वो हुंदी है जिस दे विच प्रोडक्शन नूं वधाउण दे लई लेबर के मुकाबले कैपिटल का जिहड़ा यूज़ है वो ज़्यादा किया जाता है। और ये भी मन्निया जाता है कि जिहड़ियां साडियां मॉडर्नाइजेशन ते कंप्यूटराइजेशन के जिहड़े कंसैप्ट हैगे आ, इन्हां दे लई कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है जिहड़ी वो ज़्यादा सूट करती है। ਆਪਾਂ मॉडर्नाइजेशन जे चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है जिहड़ी कैपिटल है जिहड़ी वो ज़्यादा यूज़ करनी पेगी। हुण क्वेश्चन ये है कि आपां नूं कैपिटल क्यों ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए है, इहदे फेवर च किहड़े फैक्ट जिहड़े तत्त आ आर्गूमेंट्स हैगे आ। सब तो पहला जिहड़ा आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, सब तो पहला जिहड़ा आर्गूमेंट हैगा इस फेवर इहदे फेवर दे विच वो हैगा एफिशिएंट प्रोडक्शन। जे आपां कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं, मॉडर्नाइज जिहड़ियां मॉडर्न मशीनां होणगियां तां लेबर की प्रोडक्टिविटी भी वध आएगी तो उन्हां दी कार्यकुशलता जिहड़ी है वो भी वधेगी और इहदे करके उत्पादन भी वधेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घटेगी तो वधेरे उत्पादन की संभावना जिहड़ी आ वो रहेगी। नैक्सट हैगा डिक्रीज़ इन प्राइज़, कीमतां विच कमी। जदों असीं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगावांगे लेबर की एफिशिएंसी वधेगी, आउटपुट वधेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिहड़ी उहदे विच कमी आ जाएगी। ਜਦੋਂ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੋਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लाई है तो दैन कैपिटल गुड्स के विच वाधा करने की कोशिश की जाएगी तो इस करके कैपिटल फॉर्मेशन है जिहड़ी उहदे विच वाधा हो जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन है जिहड़ी वो ज़्यादा हो जाएगी। उस तो बाद लॉन्ग टर्म बेनीफिट्स ये होणगे कि हौली हौली जो असीं लगातार कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वरतते जाते हैं साडी जिहड़ी इकोनॉमिक डिवेलपमेंट की प्रोसैस शुरू हो जाएगी एक बार तो उहदे नाल फिर साडी जिहड़ी डिवेलपमेंट प्रोसैस है वो ऑटोमैटिक हो जाएगी तो आमदन दे विच नैशनल इनकम दे विच जिहड़ा लगातार वाधा हुंदा चला जाएगा। मोर इंपलायमेंट इन लॉन्ग पीरीयड, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक दे विच शुरू दे विच बेशक लगता होवे कि इंपलायमेंट है जिहड़ी वो घटदी है, पर लॉन्ग रन दे विच जदों देखांगे, लॉन्ग पीरीयड दे विच देखांगे तां न्यू इंपलायमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है जिहड़ियां नਵੇਂ रोज़गार के मौके पैदा होणगे, क्योंकि ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਟੂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ, ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ।
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਜਦੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ, ਪੁਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਲਾ ਨੋਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੇਬਰਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਇੰਡੋਮੈਂਟ, ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਾਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਵਰ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ, ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਕਵਰਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਵਰਸ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ, ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਸਟ, ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਵੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਕਾਸਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ, ਵੇਸਟਫੁਲ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਡਲਵਰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌੜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਡ, ਪੁਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।